गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशुकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्तापतिपतये जगतपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, रणछोड़ जी महाराज की जय, श्री रघुराम जी महाराज की जय, कुलदेवी माता की जय, रणमुक्तेश्वर महादेव की जय, बिलेश्वर महादेव की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, महाकाली माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
તદ 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे विकरे पुकामा खिल गोपकन्या मुरारे पादायित चित्तवृत्ते दद्यादिकं मो भवशाद्वोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो पवधूकदं वा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनेष्टितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेशा गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री बालकृष्ण लाल की
खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। परब्रह्म परमात्मानी परम पवित्र અને પુનિત પાવન કથામાં પાંચમા દિવસના એ બીજા સત્રમાં ગુરુદેવ રાજા પરીક્ષિતને કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે। ભગવાન રામચંદ્રજીનો એ જન્મ ઉત્સવ એ અયોધ્યામાં એ ધામધૂમથી ઉજવી રહ્યા છે। કૌશલ્યા માતાના ઉદર દ્વારા ભગવાન રામ પ્રગટ થયા છે। કૈકેયી માતાના કુખે ભરતજી પ્રગટ થયા છે અને સુમિત્રાના નંદન એવા લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન બન્યા છે। ભાગવતકાર કહે છે અયોધ્યામાં એ આનંદ અને એ ઉત્સવ એ બધા જ નગરના નગરજનો ઉજવી રહ્યા છે। દશરથ રાજા નગરના નગરજનો જે આવે એમને પોતાના હાથે એ બધાને ભેટ આપે છે। બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા છે। બ્રાહ્મણો પાસે સ્વસ્તિ પુણ્યાવાચનના મંત્રનો ઘોષ એ કરાવ્યો છે। હરિ ઓમ યો શાંતિરંતરિક્ષો શાંતિ પ્રેદેવી શાંતિરાપઃ शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः सामा शान्तिरेधि। આ પ્રમાણે સ્વસ્તિ પુણ્યાવાચનના મંત્રનો ઘોષ થયો છે। બધા બ્રાહ્મણોને બોલાવી સોના મોહરની ભેટ આપે છે, ગાયોના દાન આપે છે। રત્નથી જડિત સોનાથી જડિત એના શિંગડા હોય એ ગાયો એ બ્રાહ્મણોને આપવામાં આવી છે। આ તરફ વશિષ્ઠ મહારાજ એ ચારે ચાર એ બાળકના નામકરણ કરે છે। સૌ પ્રથમ મોટા એ પુત્ર છે દશરથ રાજાના, એને વશિષ્ઠ મહારાજ કહે છે આ બધાને રામથી બધા એને ઓળખશે। ત્યાર પછી આ કૈકેયીના જે પુત્ર છે એને બધા ભરતથી ઓળખશે કે ભરત એ સાક્ષાત ત્યાગની મૂર્તિ બનશે। ત્યાર પછી સુમિત્રા નંદનના બંને પુત્ર, એમાં એક સાક્ષાત શેષ નારાયણના અવતાર એવા લક્ષ્મણજી અને એક શત્રુઘ્ન, એનું પણ એ નામકરણ થયું છે। નામકરણનો વિધાન એ સંપન્ન થયો। દશરથ રાજાના એ ચારેય પુત્ર રાજમહેલમાં એ રમત રમતા રમતા ધીમે ધીમે મોટા થવા લાગ્યા છે। પહેલી સવાર થાય નિત્ય કર્મ કરી અને એ દૂર દૂર સુધી વાડીઓમાં એ રમવા માટે રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન જાય છે। મધ્યાહનનો સમય થાય એટલે પુનઃ ઘરે આવે, મધ્યાહન સંધ્યા કરે અને બધા સાથે ભોજન કરે છે।
સાયંકાળ થાય એટલે સંધ્યા વંદન કરી અને એમના માતા પિતાની સેવા કરી અને વળી બધાએ પોતપોતાના શયન ખંડમાં એ પોતપોતાના સ્થાન ગ્રહણ કરે છે. ભાગવતકાર કહે છે કે એક દિવસ અનાયાસે વિશ્વામિત્રનું આગમન એ અયોધ્યામાં થાય છે. આ તરફ વશિષ્ઠ મહારાજ એમને વિનંતી કરે છે રાજા દશરથ કે આ મારા ચારેય પુત્રોને તમે યજ્ઞોપવિત ધારણ એનો એ વિધાન એ વિધિ એ કરાવો. ચારેય પુત્રની એક સાથે યજ્ઞોપવિતના સંસ્કાર એ અર્પણ થયા છે. ચારેય એ સંતાનો દશરથ રાજા માતાઓને વંદન કરી વશિષ્ઠ મહારાજના આશ્રમમાં જાય છે. વશિષ્ઠ મહારાજના આશ્રમમાં જઈ વિદ્યા મેળવવા માટે એક પછી એક કલાઓ 64 કળાઓ એ 64 દિવસમાં એમને સંપન્ન કરી છે. ચાર વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદ, બધા શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ રામ આદિ એ ચારેય ભાઈઓ વશિષ્ઠ મહારાજના આશ્રમમાં રહી અને શીખે છે. આ તરફ સમય થયો, ઘરે જવાની તૈયારી હતી અને એ સમયે વશિષ્ઠ મહારાજ ચારેય એ બાળકો પાસે એક એક વૃક્ષના એ રોપા એ વાવવાનો આદેશ આપે છે. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન એ પોતાના હાથ દ્વારા એક એક વૃક્ષ એ વાવે છે. ગુરુદેવને નમસ્કાર કરી અને પુનઃ એ અયોધ્યા નગરમાં આવે છે. રાજમહેલમાં શાંતિથી પોતાના એ દિવસો પસાર કરે, માતા પિતાની સેવા કરે. એક દિવસ અનાયાસે વિશ્વામિત્રનું આગમન થાય છે. વિશ્વામિત્રનું આગમન થયું. દશરથ રાજા એમનું સ્વાગત કરે છે, એની પૂજા અર્ચના કરે છે ને ધીમેથી પૂછે છે કે હે મહામુનિ, આપનું આગમન થયું છે. અમારું આજે આ નગર, અમારો આ રાજનો મહેલ આજે પવિત્ર બન્યો છે. વિશ્વામિત્ર રાજી થયા છે. ધીમેથી રાજાને કહે છે કે રાજા, જ્યારે જ્યારે અમે અમારા આશ્રમમાં યજ્ઞ કરીએ છીએ અને યજ્ઞનો પ્રારંભ થાય એટલે અનેક પ્રકારના આસુરી વૃત્તિવાળા રાક્ષસો એ બધા જ આવી અને અમારા યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરે છે. એટલા માટે એ રાજા, મને રામ અને લક્ષ્મણ એને મારી સેવામાં મોકલો. અમે જ્યારે યજ્ઞ કરીએ તો યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા માટે અમારી સાથે એમને મોકલો. તો ભેરવિરાગેણ રાજા દશરથ કહે છે, અરે વિશ્વામિત્ર, રામ તો મારો આત્મા છે અને હે મુનિ, કદાચ હું રામને આપી દઉં, પણ હે મુનિ, એ મને કહો, કોઈના શરીરમાંથી જ્યારે આત્મા નીકળી જાય તો પછી એ જીવી શકે? વિશ્વામિત્ર કહે છે કે રાજા, જ્યાં સુધી હું જાણું છું ત્યાં સુધી મને ખબર છે કે આ જે રાક્ષસો છે ને એ બહુ જ માયાવી છે અને રામના હાથે જ એનું મૃત્યુ થશે. વારંવાર દશરથ રાજા વિશ્વામિત્ર એ સંવાદ થઈ રહ્યો છે ત્યાં વશિષ્ઠ મહારાજનું આગમન થાય છે. આ તરફ વારંવાર દશરથ રાજા કહે છે, હે રામ છે આત્મ રામ, મુનિવર
નહીં રે આપો મારો રામ. નહીં રે આપો રે મારો રામ છે આત્મ રામ મુનિવર નહીં રે આપો મારો રામ. રામ છે મુનિવર નહીં રે આપો રે મારો રામ. રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આઈ. 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 પ્રાણ ન જાય પર વચન ન જાય. પ્રાણ પર વચન ન જાય. રામ છે આત્મ રામ. રામ છે મુનિવર નહીં રે આપો મારો રામ. મુનિવર નહીં રે આપો મારો રામ. મુનિવર નહીં રે આપો મારો રામ. મુનિવર નહીં રે આપો મારો. દશરથ રાજા અને વિશ્વામિત્રનો એ સંવાદ થઈ રહ્યો છે. એક તરફ દશરથ રાજા કહે કે રામ તો મારો આત્મા છે, એ હું તમને ન આપી શકું. તમે કહો તો સ્વયં હું તમારી સાથે યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા માટે આવું. આ તરફ વિશ્વામિત્ર અને દશરથ રાજાનો એ સંવાદ થઈ રહ્યો હતો અને એ જ વખતે ગુરુદેવ વશિષ્ઠ બાપજીનું આગમન થયું અને વશિષ્ઠ મહારાજ કહે છે કે રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આઈ. પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય. અરે હે રાજા, રઘુકુલની તો એ પરંપરા છે કે કદાચ પ્રાણ ચાલ્યા જાય પરંતુ વચન ન જાય. હે રાજા, તમને આ રામ અને લક્ષ્મણને વિશ્વામિત્રની સાથે યજ્ઞની સેવા માટે મોકલો. વશિષ્ઠ મહારાજની આજ્ઞા થઈ. દશરથ રાજા રામ અને લક્ષ્મણજીને વિશ્વામિત્રના એ યજ્ઞ માટે, યજ્ઞની સેવા માટે મોકલે છે. રામ લક્ષ્મણ માતા પિતાને વંદન કરી, ગુરુદેવને વંદન કરી વિશ્વામિત્રની સાથે યજ્ઞના રક્ષણ કરવા માટે, યજ્ઞની સેવા માટે જાય છે. આગળ વધતા વધતા સૌપ્રથમ તાડકાસુર નામની એક રાક્ષસી મળે છે. વિશ્વામિત્રએ આજ્ઞા આપી, બહુ જ માયાવી છે અને આ જે ભૂમિ છે, આ જે જમીન છે, આ જે જંગલ છે, આ જંગલમાં એનો બહુ ત્રાસ છે. રામજી હસતા હસતા કહે છે, અરે ગુરુજી ચિંતા કરો માં, હમણાં જ અમને અમારા ગુરુદેવે આપેલી વિદ્યાનો ઉપયોગ કરી તમારા આશીર્વાદથી હમણાં જ એમના પ્રાણનું અમે હરણ કરીશું. પોતાના ધનુષ્ય દ્વારા તાડકાસુરનો વધ કરી, તાડકાનો વધ કરી આગળ વધ્યા. આગળ વધતા વધતા ગંગા નદીને કિનારે ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ અને વિશ્વામિત્ર પહોંચ્યા છે. વિશ્વામિત્રએ આજ્ઞા આપી કે આવો રામ, આવો લક્ષ્મણજી, આ તમારા જ પૂર્વજોએ સ્વર્ગમાંથી ઉપાસના કરતા કરતા સ્વયં ગંગાજીને આ પૃથ્વી ઉપર એ લઈ આવ્યા છે. ગંગાજીની પૂજા અર્ચના થઈ છે. એમને વંદન કર્યા. વંદન કરી અને રામ, લક્ષ્મણ અને વિશ્વામિત્ર ગંગા માતાને વંદન કરીને આગળ વધ્યા. અને આગળ વધતા વધતા દૂરથી સુંદર મજાનો એક રમણીય એક આશ્રમ જોવે છે. રામજી પૂછે છે કે એ ગુરુજી, એ તો કહો, આશ્રમ તો સુંદર દૂરથી દેખાય છે,
પણ અહીં કોઈ રહેતું ન હોય એવું લાગે છે. વિશ્વામિત્ર કહે છે આ ગૌતમ ઋષિનો આશ્રમ છે. ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણ અને વિશ્વામિત્ર એમના આશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે. પણ એકદમ શાંત આશ્રમ છે, ત્યાં કોઈ રહેતું નથી. પણ સાક્ષાત બ્રહ્માની પુત્રી એટલે અહલ્યા માતા એની એક શિલા પડેલી છે. ભગવાન ત્યાંથી પસાર થયા અને ભગવાનની ચરણ રજ જરા ઉડી અને એ શિલા ઉપર પડે છે અને સાક્ષાત શિલામાંથી અહલ્યા માતા બે હાથ જોડી અને રામને વંદન કરે છે. ભગવાન પોતાનું નિજ સ્થાન એમને આપે છે. રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર આગળ વધ્યા અને વિશ્વામિત્રનો આશ્રમ આવ્યો. આશ્રમમાં એ રોકાણા છે. સમય થયો, મંગલ મુહૂર્ત પ્રમાણે યજ્ઞનો પ્રારંભ થયો છે. ભાગવતકાર કહે છે કે યજ્ઞનો પ્રારંભ થયો. યજ્ઞની આહુતિ પડતી હતી. સ્વાહા સ્વાહાનો એક ઘોષ થતો હતો અને તરત જ આકાશ માર્ગમાંથી એક પછી એક રાક્ષસો આવવા લાગ્યા છે. ભગવાન રામે વિશ્વામિત્રને વિનંતી કરી, ગુરુદેવ આપ જરા પણ ચિંતા કરતા નહીં. આ યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા માટે અમે બંને ભાઈઓ અહીંયા ઊભા છીએ. મારીચ અને સુબાહુ નામના રાક્ષસો આવ્યા છે. પૂર્વ દિશાના દ્વારમાંથી એ પ્રવેશ કરે તો ત્યાં પણ રામ અને લક્ષ્મણનો પહેરો હોય. વળી ત્યાંથી દક્ષિણ દિશા તરફ જાય તો ત્યાં પણ રામ અને લક્ષ્મણનો પહેરો હોય. એને એમ થાય કે આપણે પશ્ચિમ દિશામાં જઈએ તો ત્યાં દિશામાં જાય તો ત્યાં પણ રામ લક્ષ્મણનો પહેરો હોય. ચારે ચાર દિશામાં રામ લક્ષ્મણ એ દ્વાર પાસે આજે દ્વારપાળ થઈને ઊભા છે અને એક પણ આસુરી વૃત્તિઓ અંદર પ્રવેશ ન કરે એનું એ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. એ સમયે મારીચ અને સુબાહુને એમ થયું કે આપણે આકાશ માર્ગમાંથી એ આપણે અસ્થિના ઘા કરીએ, હાડકાના ઘા કરીએ, પથ્થરના ઘા કરીએ. પણ એ સમયે ભગવાને પોતાના એ ધનુષ્ય દ્વારા, એ બાણ દ્વારા એવું એક ચક્ર ફેલાવ્યું છે તો ગમે એટલો એ પાણીનો પ્રવાહ પધરાવે, પાષાણ પધરાવે, હાડકા પધરાવે તો પણ યજ્ઞનો વિધ્વંસ થતો નથી. ભગવાન મંદ મંદ હસતા હસતા કહે છે, હવે આ રાક્ષસોનો સમય આવી ગયો છે અને મારા હાથે જ આજે મારે એને મૃત્યુદંડ આપવાનો છે. ભગવાને પોતાના ધનુષ્ય બાણમાં એક ફણા વગરનું બાણ લીધું છે. ભગવાન વિચાર કરે છે હજી મારે આનું થોડુંક કામ છે. ફણા વગરનું બાણનો ધનુષ્યમાંથી છોડે છે અને દૂર સુધી એ મારીચને પધરાવે છે. 1000 યોજન દૂર એમનો જે ભાઈ હતો એમને પણ ભગવાને પોતાના ધનુષ્ય બાણ વડે એને મૃત્યુદંડની સજા આપી છે. યજ્ઞની સમાપ્તિ થઈ છે, યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થઈ અને એ સમયે જનક રાજાના નગરમાંથી, જનકપુરમાંથી એક સેવક એક સંદેશો લઈને આવે છે અને એ સંદેશામાં એવું લખ્યું હતું કે અમારા રાજા વિદેહી રાજ શ્રીધ્વજ નામના જનક રાજા, એમની એક દીકરી અને એ દીકરીનો એક સ્વયંવર રાખ્યો છે અને એ સ્વયંવરમાં તમારે મહેમાન સહિત, અતિથિ સહિત તમારે પધારવાનું છે. આ સંદેશો જ્યારે વાંચન કર્યું અને એ વખતે વિશ્વામિત્ર, રામજી અને લક્ષ્મણજી એ હવે જનકપુર જવા માટેની તૈયારી કરે છે. આવો આપણે પણ બધા જનકપુરમાં જઈએ. ગોવિંદ બોલો, હરિ ગોપાલ બોલો, બોલો હરિ ગોપાલ ગોવિંદ બોલો, હરિ ગોપાલ બોલો, ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો, રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો, હે
ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો રાધારમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધારમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધારમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધારમણ હરિ ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોપાલ બોલો ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. હાલો 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 બોલો રણછોડ બાપાની જય. જય શ્રી કૃષ્ણ. હજી જોયું જય સંભળાતી નથી. તડકો એટલો બધો પડતો નથી હો હજી મોણપરીમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ. વાહ, ઉત્સાહ આજે બહુ છે. કેમ કે વૈષ્ણવ અને વાલો શાસ્ત્રીજી આજે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ નંદ ઘેરૈયા નંદ ભયો જય કનૈયા. છોકરાઓ નવા જેવો આજે પંચમ દિવસ દ્વિતીય સત્રની અંદર સૌપ્રથમ વ્યાસપીઠ અને વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન ભગવતાચાર્ય શાસ્ત્રી શ્રી દીપકભાઈના ચરણોમાં નતમસ્તક વંદન. પધારેલા તમામ શ્રોતાજનો ભાઈઓ બહેનો આજુબાજુના ગામમાંથી પધારેલા તમામ ભાઈઓ બહેનો અને ખાસ લાઈવ નિહાળી રહેલા તમામ વ્યક્તિઓનું તમામ શ્રોતાજનોનું રણછોડ બાપા મંદિર વતી જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ જ સરસ આનંદ અને ઉત્સવ સાથે દિવસો પસાર થતા જઈ રહ્યા છે. આખા જ ગામની અંદર આજે આમ વાતાવરણ જોઈએ ને તો ખરેખર દીપકભાઈ એવું લાગે છે. અને સૌથી વધારે તો આનંદ મને એ વાતનો થાય છે કે હું ગેટ પાસે ઊભો હોય ને ત્યારે સૌથી વધારે જો આ ગામની અંદર આનંદ હોય ને તો આ માજીને છે. એકવાર જોરદાર ડોશીમાં છે ને એને છે સૌથી. કેમ કે ગામે ગામે જાય અહીંયા બહેનોને ઉત્સાહ હોય. આજે મોણપરીના જે મોટી ઉંમરના વડીલો અને વૃદ્ધો છે ને માજી ખરેખર એમને બહુ આનંદ થાય છે. એટલા માટે કે હું જોઉં છું કે અઢી ન થાય ને કે ચાલતા થઈ જાય ઘરેથી. કેવડું અંતર સામે કાંઠેથી અહીંયા સુધી કમસે કમ અડધા કિલોમીટર જેટલું અંતર થતું હશે. મને કહેતા હતા કે દીકરા 2:30 વાગે ને કે અમે ચાલતા થઈ જઈએ કેમ કે અમારે આગળ બેસવાનો વારો આવી જાય ને કે એટલો ઉત્સાહ છે આજે. ને કે હું ગામે ગામે જાઉં છું કહું એમ એક દિવસની અંદર કમસે કમ 3 જેટલા આ વિસાવદર અને ભેસાણ ને અમરેલી તાલુકાના ગામડા લઉં છું. ખરેખર એટલો ઉત્સાહ આજે મોણપરીની અંદર. એમાંય આજ તો કૃષ્ણ જન્મોત્સવ એટલે બધા જ એમ જોવો ને તો કલરની અંદર માજી પણ આજે એક કલરની અંદર સાડી પહેરીને આવ્યા. મેં કીધું એ પ્રમાણે. એટલે પહેલા તો તમને બધાને એકવાર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને મોણપરી ગામ તો હર હંમેશને માટે 1100 જેટલા દીપકભાઈ આ ગામની અંદર ખેડૂત ખાતેદાર છે. મેં કીધું એમ આ ગામની અંદર ભલે સમાજ નથી પણ 7 એવા ધામ છે કે જે બીજા કોઈ પણ ગામની અંદર જોવા ન મળે એવા. એવી જ રીતે સુરતથી પણ સાહેબ આપણા જ ગામના વતનીઓ જ્યાં પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી છે, સારો એવો વ્યવસાય કરે છે, એ વ્યક્તિઓના નામ અહીંથી ખાસ બોલું છું. એવા 25,000 રૂપિયાના દાતા શૈલેષભાઈ વલ્લભભાઈ રાદડિયા સુરત તરફથી આવી છે. આપણે સૌ લોકો એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. શૈલેષભાઈ વલ્લભભાઈ રાદડિયા 25,000 રૂપિયાના દાતા. હાલ તેઓ સુરત છે. ભગવાન તેમને ઘણું બધું આપે અને 10% જેટલો દીપકભાઈ કેમ ખાલી ભાગ આપતા છે તો ખૂબ સારી પ્રગતિ થઈ શકે વિકાસના કામની અંદર. એવી જ રીતે 21,000 રૂપિયાના દાતા તૃષાલભાઈ વિનુભાઈ સુતરિયા વડોદરા તેના તરફથી આવે છે. આપણે સૌ લોકો એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. આ પાછળ બેઠા એ બહેનોને ઘેરેથી ના પડી કે શરબતની હજી વાર છે હે? એવી જ રીતે 11,111 રૂપિયા કિશોરભાઈ રામજીભાઈ રાદડિયા હાલ સુરત તેના તરફથી આવી રહ્યા છે. જો તમને બધાને એમ હોય કે આ સુરતવાસીઓ અહીંયા નથી પણ એ બધા જ લાઈવ જોવે છે. આ તમને જાણ ખાતર કહી દો, આપણે જે કાર્ય અહીંયા કરીએ ને
એ બધું જ સરસ મજાની આ ભાગવત સપ્તાહો ચાલે એના તમામ પ્રસંગો આ સુરત સરસ મજાનું લાઈવ ચાલે સાહિત્ય એ બધું જ એ લોકો જોવે છે અને ત્યાંથી બેઠા બેઠા એ લોકો લખાવી રહ્યા છે. એવી જ રીતે 11,111 રૂપિયા મુકેશભાઈ લીંબાભાઈ ગઢિયા હાલ સુરત તેના તરફથી આવે છે. 11,111 રૂપિયા કુમનકુમાર મનસુખભાઈ રાદડિયા હાલ સુરત તેના તરફથી આવી રહ્યા છે. 11,111 રૂપિયા અનિલભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા હાલ સુરત તેમના તરફથી આવે છે. 11,111 રૂપિયા રાકેશભાઈ વિકાભાઈ રાદડિયા સુરત તેમના તરફથી આવી રહ્યા છે. 11,111 રૂપિયા અનિલભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા હાલ સુરત. આ બધા જ દાતાઓના નામ સુરતથી આવે છે અને લાઈવ જોઈ અને જો ગામની અંદર આવું ધાર્મિક કાર્ય થતું હોય તો અમે પણ કેમ બાકી રહી. એકવાર આ સુરતના દાતાઓને જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. એવા જ 11,000 રૂપિયાના દાતા અમારે બકુલભાઈ કમલેશભાઈ રાદડિયા સુરત તેમના તરફથી આવે છે. 11,000 રૂપિયા ભીખુભાઈ લાલભાઈ કાનાણી સુરત તરફથી આવે છે. 11,000 રૂપિયાના દાતા કિશોરભાઈ કરશનભાઈ વઘાસિયા મુંબઈ બેઠા બેઠા લખાવે છે તો આપણા માટે તો તાલી થઈ જાય એમના માટે. એવા જ આપણે સરસ મજાના ખેસ આ વખતે ધીરે ધીરે થોડી થોડી નવીનતા લઈ આવીએ છીએ કેમ કે આ જગ્યા તો જૂની આની પરંપરાઓ પણ જૂની. જો આપણી ધૂન મંડળી છે ને એવી ધૂન મંડળી ક્યાંય ન હોય. એમના કીર્તન જો સાંજે સરસ મજાના રાસ લેતા હોય, બાકી બધા ડિજિટલ યુગમાં રાસ લેતા હોય. એક જ રાસ કે કોઈ સંગીત વાગતું હોય ડીજે ઉપર ને એની ઉપર લેતા હોય, પણ આ મંદિરે આપણું જૂનું અને આપણી પરંપરાઓ પણ હજી જૂની. મેં કીધું એમ ગામે ગામે અને ઘરે ઘરે એક એક વ્યક્તિને સાહેબ સાગમટે પ્રસાદ લેવાનો હોય તો દરેકની ઘેરે સેવકગણ પાસે જઈ અને આમંત્રણ આપવા જાય એ જગ્યા રણછોડ બાપાની છે. આ તમામ સ્વયંસેવકોને એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. એવા ખેસના દાતા અતુલભાઈ ઝીણાભાઈ સાવલિયા અને ભરતભાઈ ઝીણાભાઈ સાવલિયાને એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. સરસ મજાના ખેસના દાતા છે તેઓ. 11,000 રૂપિયા ભરતભાઈ દેવજીભાઈ રાદડિયા હાલ સુરત તેના તરફથી આવે છે. 11,000 રૂપિયા મનીષભાઈ ધીરુભાઈ રાદડિયા અંકલેશ્વર તેમના તરફથી આવે છે. 5151 રૂપિયા લાલજીભાઈ શૈલેષભાઈ રાદડિયા સુરત તેમના તરફથી આવે છે. 5100 રૂપિયા લાલજીભાઈ શૈલેષભાઈ રાદડિયા. 5100 રૂપિયા સંદીપભાઈ રવજીભાઈ ગઢિયા સુરત તેમના તરફથી આવે છે. 5100 રૂપિયા શૈલેષભાઈ લાદાભાઈ વોરા સુરત તરફથી આવે છે. એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. આપણી વચ્ચે વિસાવદર તાલુકાના ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈ રીબડિયા આપણી વચ્ચે આવે છે. એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. એવી જ રીતે 5100 રૂપિયા કડવાભાઈ નારણભાઈ ગોંડલિયા હાલ સુરત તેમના તરફથી આવે છે. 5100 રૂપિયા ઉદયકુમાર મનસુખભાઈ રાદડિયા સુરત તેમના તરફથી આવે છે. 5100 રૂપિયા મહેશભાઈ મોહનભાઈ બોગરા સુરતથી આવે છે. 5100 રૂપિયા નવનીતભાઈ ધીરુભાઈ રાદડિયા હાલ સુરત તેમના તરફથી આવે છે. 5100 રૂપિયા મગનભાઈ રવજીભાઈ રાદડિયા તેના તરફથી આવે છે. એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. એવી જ રીતે 5100 રૂપિયા નવનીતભાઈ ધીરુભાઈ રાદડિયા. 5000 રૂપિયા પ્રવીણભાઈ કરમસિંહભાઈ રાદડિયા હાલ સુરત તેમના તરફથી આવે છે. 5100 રૂપિયા પ્રવીણભાઈ રામજીભાઈ સાવલિયા હાલ અંકલેશ્વર તેમના તરફથી આવે છે. 5100 રૂપિયા પ્રવીણભાઈ પોપટભાઈ ઝાલાવડિયા નેત્રણ તેના તરફથી આવે છે. એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. એવી જ રીતે 5100 રૂપિયા ગિરીશભાઈ લાલજીભાઈ દોંગા અંકલેશ્વર તરફથી આવે છે. 5100 રૂપિયા અનિલભાઈ દાસભાઈ ગુંદરણિયા અંકલેશ્વર તરફથી આવે છે. આપણે સૌ લોકો જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. 5100 રૂપિયા પ્રફુલભાઈ કનુભાઈ રાદડિયા અંકલેશ્વર તરફથી આવે છે. 2100 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી રવજીભાઈ રામજીભાઈ દેવાણી હસ્તે જયસુખભાઈ દેવાણી તરફથી આવે છે. 2100 રૂપિયા લાલજીભાઈ રતિભાઈ ગઢિયા સુરત તરફથી આવે છે. 2100 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી દેવજીભાઈ નાનજીભાઈ રાદડિયા સુરત હસ્તે પિયુષભાઈ તરફથી આવે છે. કદાચ લાઈવ જોતા હોય નામને આમ તેમ કાંઈ મિસ્ટેક થાય તો થોડીક માફ કરજો, એટલા માટે કે ગુજરાતી અક્ષર બહુ સારી રીતે લખેલા છે, કેમ કે ઘણી વખત નકર ભૂલ થાય કે આ રીતે. 2500 રૂપિયા અનિલભાઈ બાવચંદભાઈ ગોંડલિયા જામનગર તરફથી આવે છે. આપણે સૌ લોકો જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. 2111 રૂપિયા રમેશભાઈ મોહનભાઈ રાદડિયા સુરત. 2100 રૂપિયા જગદીશભાઈ મંજીભાઈ સુવાગિયા બોરવાઈ ગીર. 1500 રૂપિયા જયેશભાઈ લાલજીભાઈ રાખોલિયા સુરત. 2100 રૂપિયા
ધવલભાઈ રતિલાલભાઈ રાદડિયા સુરત તરફથી આવે છે 2100 રૂપિયા જમનાબેન કરશનભાઈ વોરા રાજકોટ હસ્તે અમારે હિતેશભાઈ વોરા તરફથી આવે છે 2500 રૂપિયા રમેશભાઈ બાલુભાઈ વઘાસિયા સુરત 2100 રૂપિયા શૈલેષભાઈ કચરાભાઈ રાદડિયા સુરત તરફથી આવે છે. આ તમામ દાતાઓને એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે બધાવો. એવી જ રીતે હાલમાં તેઓ સુરત છે અને ગામ મોટીમણ પ્રેરવા ભાવિનભાઈ ઝાલાવડિયા તેના તરફથી 1 કટો ખાંડ અને 1 કટો લોટ આવે છે. એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. એવી જ રીતે મોટી મોણપરી ગામ અને 5000 રૂપિયા ઉકાભાઈ નાથાભાઈ ઝાલાવડિયા તરફથી આવે છે. જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. 5100 રૂપિયાના દાતા મંથનકુમાર કિશોરભાઈ સુવાગ્યા હાલ આકોલવાડી ગીર તરફથી આવે છે. આપણે સૌ લોકો તેઓને પણ અભિવાદન કરીએ. 2100 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી ઉકાભાઈ માવાભાઈ સ્વર્ગવાસી કાળુભાઈ માવાભાઈ નાકરાણી હસ્તે કિશોરભાઈ નાકરાણી તરફથી આવે છે. એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. 1100 રૂપિયા અરવિંદભાઈ ભીખુભાઈ રાદડિયા તરફથી. 1000 રૂપિયા હર્ષદભાઈ રીબડિયા આપણા વિસ્તારનું ખૂબ ગૌરવવંતું નામ એટલા હર્ષદભાઈ રીબડિયા તરફથી આવે છે. 1111 રૂપિયા રમણીકલાલ મોહનલાલ મહેતા તરફથી. 1001 રૂપિયા બીચુભાઈ વાડા ચલાલા તરફથી. 1111 રૂપિયા જમનાબેન કરશનભાઈ વોરા. 2500 રૂપિયા રામ ભરોસે આવે છે. આ રામ ભરોસે લખાવ્યા એમને જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. 1100 રૂપિયા ગાંડુભાઈ હરિભાઈ રામુલિયા ગામ નાની મોણપરી તરફથી. 1100 રૂપિયા મહેશભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પાગડાર ગામ સરસઈ તરફથી. 1111 રૂપિયા રાધાકૃષ્ણ સત્સંગ મંડળ હાઈસ્કૂલ આ મોટી મોણપરી તેના તરફથી જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. 1111 રૂપિયા વલ્લભભાઈ સવજીભાઈ અમીપરા તેના તરફથી આવે છે. સૌ દાતાને એકવાર આપણે સૌ લોકો જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. એવી જ રીતે આજની આપણી સભાની અંદર મહેમાનો પણ આપણું જે આમંત્રણને માન આપીને પધારે છે એવા આદરણીય શ્રી અમારી વચ્ચે વિજયભાઈ રીબડિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આવો વિજયભાઈ. ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રમુખ અને પૂજ્ય બાપુને વિનંતી કરીશ ખેસ દ્વારા સ્વાગત કરે. કનૈયા બાબુ આપણે એકવાર વિજયભાઈને જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. તેઓ વિસાવદર તાલુકાના જેટલા પણ ડાયમંડના એટલે કે હીરાના કારખાના ચાલે છે એમના તેઓ પ્રમુખ છે અને ખૂબ સારી સેવા કરે સમાજની અંદર. જ્યાં પણ સમાજના કામ હોય વિસાવદર તાલુકામાં તેમના પ્રમાણે એમનું સરસ મજાનું યોગદાન હોય છે. એટલે એકવાર વિજયભાઈને જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. એવી જ રીતે એમની સાથે આવેલા અરવિંદભાઈ ભેસાણિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. બાપુને વિનંતી કરીશ ખેસ પહેરાવી અને સન્માનિત કરે. આવો. બીજી કઈ વિશેષ વાત નહીં, કેમ કે આ પ્રદેશની તો વાત કરીએ એટલી ઓછી પડે. કેમ કે સોરઠ ભલી જગ જૂની અને ગઢ જૂનો ગિરનાર જ્યાં હાવજ હેંજળ પીતા હોય ને એના નમણા નર ને નાર એ ધરતીના આપણે મહાપુરુષો છીએ, વ્યક્તિઓ છીએ. અને ખાસ બીજી વિશેષ વાત નહીં પણ દીપકભાઈને વિનંતી કરી વક્તાને કે આપ સૌને જેમની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે એ પ્રસંગ તરફ આપને લઈ જાય. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય રણછોડ બાબા.